کوئی روزگار نہیں، کوئی بزنس نہیں، پھر بھی بچوں کو کون کھلاتا رہا، کون بیماری میں دوا دلاتا رہا، کون چولہا جلاتا رہا، کون خرچ دیتا رہا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خزانے اس کے پاس ہیں، جس نے یہ کہا ہے وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اپنی کمر پہ اٹھا کر نہیں چلتے، لا تحمل رزقها، صبح کو نکلتے ہیں ان کی کمر پہ کوئی کھانے کا دانہ نہیں ہوتا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھر کر۔ وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ نہیں دیتا تو پھر کیا اگر سودی لین دین نہیں کریں گے تو رزق نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ سودی کاروبار نہیں کریں گے تو کیا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ سود سے برکت جائے گی اور سودی لین دین نہیں کریں گے تو برکت آئے گی، اس لیے کہ جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ خرچ کرو، سب تک اسے کہتے ہیں خرچ کرنے کو، صدقہ خرچ کو ہی تو کہتے ہیں۔ خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، کہاں سے دے گا تم نہیں جانتے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم دیتے ہو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، جیسا کہ ابن ناظم صاحب فرما رہے تھے، اپنے مال کا 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے جو تم نکالتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بظاہر تو وہ 1000 میں 25 روپے گھٹتے نظر آ رہے ہیں، 1 لاکھ میں 2500 کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جس سے تمہیں صرف اللہ کی رضامندی معلوم ہوتی ہے، اولئک هم المضعفون، یہی اپنے مالوں کو بڑھانے والے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور تم جو سود کے طور پر لوگوں کے مال میں اپنے مال کو دیتے ہو کہ بڑھ جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وہ نہیں بڑھتا۔ اللہ کے نزدیک جو کسی یتیم کو، مسکین کو یا کسی بھی شخص کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا جائے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہذا اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم سودی لین دین مت کرو، کسی کو 100 روپے دو قرضے کے طور پر تو 100 ہی واپس لینے کا تمہیں حق ہے، 110 105 کا حق نہیں ہے۔ کسی کی غربت سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کسی کی بیماری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کسی کے بچے تڑپ رہا ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ ماں جھولی پھیلا کر کسی مالدار کے پاس چلی جائے، وہ ماں اپنے بیٹے کی بیماری کو دیکھ کر یا اپنے گھر میں فاقے کو دیکھ کر کسی دولت مند کے پاس چلا جائے، یہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے جو اس کی کمزوری کا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے، وہ یہ کہے کہ میں تجھے 1000 روپے دیتا ہوں یا 50,000 روپے دیتا ہوں، ہر مہینہ تجھے بڑھا کر کے 10% زیادہ دینا ہوگا۔ ایک مسلمان یا تو منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، میرے حالات نہیں ہیں۔ اور اگر وہ مومن ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا ہاں لے جاؤ، من یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ فرما رہا ہے کہ تو اس غریب کو نہیں دے رہا، اس مسکین کو نہیں دے رہا، اس محتاج کو نہیں دے رہا، اس کمزور کو نہیں دے رہا، تو مجھے دے رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے کمزور بنایا، اسے مزدور
मजबूर बनाया, उसे लाचार बनाया, उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैं तुझे भी मुब्तला कर सकता था, मैं तुझे भी गरीब रख सकता था। तू माँ के पेट से लाल और कहर लेकर नहीं आया था, तू माँ के पेट से सोने चांदी के पहाड़ और अंबार लेकर नहीं आया था। अगर मैंने तुझे पैसे वाला बनाया है तो आज के दिन के लिए बनाया था। अगर ये मोमिन है तो ये इस आजमाइश को देखकर उसे कर्जे हसन देगा और सूद पर पैसा नहीं देगा। उभारा अल्लाह ताला ने बार बार, है कोई जो तुम में अल्लाह तबारक व तआला को कर्जा दे? अरे क्या अल्लाह तबारक व तआला गरीब है? क्या अल्लाह तबारक व तआला का बैंक दिवालिया हो गया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला क्या नहीं है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए नहीं मांगता। वो तो कहता है वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, तुम सबके सब मोहताज हो और सिर्फ अल्लाह की जात गनी है। तुम लम्हा लम्हा मोहताज हो, तुम हर सांस हर पल उसके मोहताज हो, तुम एक सेकंड उसके मोहताज हो। अगर वो अपनी हवाओं को 3 मिनट के लिए रोक दे तो तुम सब के सब मर जाओगे। अगर वो एक वबा भेज दे तो सारी दुनिया की हुकूमतें उसकी वबा के सामने फेल हो जाए। अगर इस्लाम कहता है कि मदद करो अपने भाई की, कर्ज के तौर पर कर्जा दे दो, और अगर नहीं दे सकते, कोई सवाल करने भी आ गया तो क्या कहो? क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। ये दे भी दो अपने किसी भाई पर, एहसान करो तो एहसान जताना मत। अगर एहसान जताया तो तुम्हारा सवाब चला जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और तकलीफ देके कभी बर्बाद मत करो। हमारी औरतें खास तौर पर सुन लें, ये एहसान करती हैं लेकिन उस एहसान को फिर जताती हैं। जिठानी अगर देवरानी पर एहसान कर देगी तो जिंदगी भर उसको जताती रहेगी, ताना चलता रहेगा। देवर पर कोई एहसान हो गया तो ताने, नंद पर एहसान हो गया तो ताने, अगर नंद ने जो है भावज पे एहसान कर दिया तो उसके ताने। सास और बहुओं की यही लड़ाइयां हैं। सुनो, तुम्हारा रब सबको पुकार कर कह रहा है, ये कौन करते हैं? ये वो करते हैं जिनका आखिरत पर ईमान नहीं होता, जिनका अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं होता। एक मोमिन तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खर्च करता है, और किस तरह खर्च करता है? आज जब ये खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कल जन्नत में चश्मों से पिलाएगा, ऐसे रिज़्क़ खिलाएगा। कौन है मोमिन? उनकी शान बयान करते हुए क्या कहा? इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तो खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, रब हमारा राजी हो जाए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते कि हमने दावत की है तो तुम भी हमारी दावत करो, हमने दस्तरखान सजाया है तो तुम भी सजाओ, हमने बेटी की शादी में बुलाया है तो तुम भी बुलाओ, हम अपने बच्चे के बारात में ले गए हैं तो हमें भी लेकर जाओ। नहीं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा। अरे जज़ा और बदला तो बहुत दूर की बात है, हम तुमसे शुक्रिया का लफ्ज़ भी नहीं चाहते कि तुमको जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तो शुक्रिया भी नहीं चाहते कि आप बदले में कहो जनाब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा उम्दा खाना खिला दिया और दावत कर दिया। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खिलाओ। आओ, और आपको कहां तक सुनाता चलूं? दिन गुजर जाएगा लेकिन आपके पास वक्त नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें निज़ाम इस्लाम दिया, जो इस्लामी सोसाइटी दी, जो अपना कानून दिया, जो कुरान दिया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर तुम किसी पर खर्च करते हो और खर्च करके भूल जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 10 गुना तुम्हें अता फरमाए। कितना? 10 गुना। खाली 10 गुना ही नहीं, इसकी तो मिसाल दी अल्लाह ताला। किसान है ना आप लोग, किसानों को मिसाल दे के अल्लाह ने समझाया, खेत करने वालों को। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे हबीबपुर के एक किसान अपने खेत में गए, एक दाना लेकर और जमीन में बो दिया।
ایک गेहूं का दाना था, एक धान का दाना था, उससे बोया एक, उससे एक पेड़ उगा और उस पेड़ पर 7 बालें आई और 7 बालों में से हर बाल में 100 दाने थे। कितने हो गए? बाकी सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं कितने हो गए। 7 क्विंटल नहीं, 700 हो गए। 700 एक दाने से कितने बने? 700 दाने अल्लाह ताला फरमा रहा है ये तो मिलेंगे ही। तो एक किसान एक मुट्ठी भर धान लेकर जाता है इस उम्मीद में कि ये मुट्ठी भर धान जमीन में डालूंगा तो ये जमीन इसकी पौध उगाएगी, फिर इसको धान जब लगाऊंगा तो ये क्विंटल के हिसाब से मेरे घर में आएंगे। कुछ गन्ना लेकर जाता है और उसकी कुछ कोइयां जमीन में दबा देता है और 1 क्विंटल 2 क्विंटल गन्ना जमीन में दफन करके इत्मीनान करके वापस आता है कि अब कई क्विंटल, कई गाड़ियां, कई ट्रॉलियां निकलेंगी और ये आएगा। तो अल्लाह समझाना चाहता है कि जो अल्लाह के रास्ते में तुम माल खर्च करोगे वो 700 मिल जाएंगे एक के। और आगे फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहेगा दुगना तिगना चौगना 1000 गुना पता नहीं कितना देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा वुसअत देने वाला है और दिलों के हाल को जानने वाला है।